Hello my dear students, welcome back to Learn Easily channel. 10th Standard English A Hero Lesson Based Assessment 2 ಮೀನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಎ ಹೀರೋ ಪಾಠದ ಲೆಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ 1ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೀಡಿರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹೀರೋ ಪಾಠದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮರ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್ ಡ್ರೂ ಇಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಎ report in the newspaper. What was the report about ಇದೆ? The newspaper report was about the bravery of a village lad who, while returning home fight with a tiger, he stayed half a day on the tree till some people came and killed the tiger. Second question, what was Swami's comment on the newspaper report? How did his view differ from that of his father? Swami commented that the boy cannot kill the tiger and he must be grown-up person, but Swami's father commented that anyone who has courage can do anything if he has a courage and strength, and age are not important. Next question ಇದೆ, what desperate attempts did Swami make to escape from his father? ಇಲ್ಲಿ 5 attempts ಇದೆ. He tried to change the subject by asking his father to join the cricket club. He requested his father to allow him to sleep in the office room from the first of next month. He went silently and pretended like sleeping beside his granny. When he was following his father to office room, he looked at his mother and granny to save him. He told his father that there would be scorpions behind the law books in his office room. Nantara, why do you think Swami looked at his granny and his mother while following his father to the office room? Swami looked at his granny and his mother while following his father to office room because he thought they would stop his father taking him into the office room and support him. Nantara, there was absolute silence in the room. In spite of it, some noise reached Swami's ears. What were they? In silence in the office room, Swami heard some noises, ticking up the clock, rustling up the trees, snoring sound, humming sound of vague insects. And next question. As night advanced, Swami felt that something terrible would happen to him. What it would be? How would it happen? It would be devil. As night advanced, Swami felt that something terrible would happen to him. He thought that the devil would come and carry him away. Next, why did Swami feel that his father's proposition was frightful? Swami thought his father's proposition was frightful because he always slept beside Granny in the passage, and any change in this arrangement kept him awake all the night. Next, 25th question ಇದೆ. How was Swami honored by classmates, teachers and headmasters? His classmates looked at him with respect and his teachers patted his back. The headmaster said that he was a true scout. In the 26th question, why were congratulations showered on Swami? Congratulations were showered on Swami the next day because he had bitten deep into the notorious housebreaker of the district and helped the police. Next question, why did Swami's father want to sleep alone in the office room? Father wanted Swami to sleep alone in the office room because he wanted Swami to sleep alone in the office room to show his courage. He also wanted Swami to stop sleeping beside his granny like a baby and develop courage and good habit. Next question, what habit was disgraceful according to Swami's father? Swami always sleeping beside granny in the passage was disgraceful according to Swami's father. Next question, why did Swami feel relieved at the end? Swami felt relieved at the end because his father gave up the idea of making sleep alone in the office room thereafter. Next, do you think Swami really wanted to join police? If not, what did he want to be? Swami did not want to be join police. He wanted to be an engine driver, a railway guard or a police or a bus conductor later in life. Next question, why did Swami say that there were scorpions behind the law books? Swami said there were scorpions behind the law books because he did not like to sleep in the office room. It was just a trick to escape from his father. How was Swami's opinion different from that father's view on the courage? ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. Swami said that the boy is grown up and have a strength and he is aged person. But according to father, that courage is very important than the strength and age. Next question, why do you
ಥಿಂಕ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾರ್ಡೆಡ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ನಟೋರಿಯಸ್ ಬರ್ಗ್ಲರ್, ಸೊ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಈ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಪೇನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ರಿ. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger story. He wished that the tiger had not spared the boy. Nantara, which place in the office room was safe, compact and reassuring according to Swami? Under the bench was safe, compact and reassuring place according to Swami. Next, what made Swami's father, cook and servant rush up to the office room? Loud and thundering cry of burglar made Swami's father, cook and servant rush up to the office room. ನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 6 to 8 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೌ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಕಮ್ ಹೀರೋ ಓವರ್ ನೈಟ್, ಅಥವಾ ಹೌ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಸ್ ಕರೇಜ್, ಅಥವಾ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಅ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಲೈಫ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಟ್ ಬ್ರೇವ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್. While he was returning home by the jungle path, Swami argued that the boy could not fight a tiger. It had to be strong, grown-up person. His father disagreed, saying that courage is more important. Swami was not ready to accept this. His father challenged him to show his courage by sleeping alone in the office room that night. While Swami was sleeping there, he saw a dark figure. Believing it be the devil, Swami dug his teeth into its leg. It turned out to be a notorious burglar whose loud cry brought others to the scene. The burglar was caught and the Swami became hero overnight. Next ಬಂದು, ವಾಟ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಕ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್. ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರಾನಿ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹೋಮ್. Then while following his father to office room, he appealed his granny and mother to save him. And finally he said to his father that there may be scorpions behind his law books. ಇದಾದ ನಂತರ ನರೇಟ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಹಿ ಕ್ರೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಶಟ್ his eyes tight, covered his face with blanket. Soon he fell asleep. He began to have a nightmare that tiger was chasing him. He tried to escape. He groaned in despair. He put his hand to feel his granny's presence, but he touched the wooden leg of the bench. He moved to the edge of the bench and thought that the devil would pull him out and tear him as it came near. He crawled and hugged and used his teeth on it like mortal weapon. Swami had a dreadful experience under the bench. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾಟ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹೌ ಕುಡ್ ಎ ಬಾಯ್ ಫೈಟ್ ಎ ಟೈಗರ್? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದಾಗ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂತರ ಲೀವ್ ಅಲೋನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರೇಜ್? ಹೂ ಪೋಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ ದ ಯು ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಕರೇಜ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕರೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಕರೇಜ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಫಾದರ್. ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್? ಸ್ವಾಮಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್. Why did he request his father to follow sleep alone in the office room next month ಅಂದಾಗ he requested his father to allow him to sleep in the first of next month only to escape from his father. What reply did speaker get ಅಂದಾಗ father said he must be sleep thereafter. Next, you must sleep alone hereafter. ಇಲ್ಲಿ who did he usually sleep with? Granny. Where was Swami asked to sleep? In the office room.
Why did Swami father want him to sleep alone to prove his courage? Next extract, why do you disturb him? ಇಲ್ಲಿ who do you think is the speaker of the statement ಅಂದಾಗ granny. Who was disturbing him? Swami's father. Why did the speaker make this statement? Swami's father asked him to sleep alone in the office room. Next extract ಬಂದಾಗ there may be scorpions behind your law books. Who said this ಅಂದಾಗ Swami. When did the speaker say so? When the father told him to sleep alone in the office room. What made him say so? He wanted to escape from his father. ನಂತರ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಹೂ ಈಸ್ ಯು ರೆಫರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದಾಗ ಫಾದರ್. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಸೇ ಸೊ ಅಂದಾಗ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಇಫ್ ಹಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ. ಹೂ ಕ್ರೈಡ್ ಅಂದಾಗ ಬರ್ಗ್ಲರ್. ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಕಲ್. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಗೋನೈಸ್ ಕ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ವೆನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಕಲ್. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ಇದು ಹೂ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಟ್ ದಿ ಬರ್ಗ್ಲರ್. ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಲಿಸನರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಂದಾಗ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್. ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್? ಸ್ವಾಮಿ. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಅಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಹೂಮ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದಾಗ ಫಾದರ್. ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಡಸ್ ಹರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಅಂದಾಗ ಗ್ರಾನಿ. ಹೂ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಂದಾಗ ಫಾದರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಡಿಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಈ ವಿಶ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ದ ಬಾಯ್. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಹೀ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೀಲ್ ಸೊ ಅಂದಾಗ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ವೆನ್ ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ವಿಶ್ ಸೊ ಅಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್ ಫಾದರ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ಐ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್. ಹೂ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವಾಮಿ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಅಂದಾಗ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ದ ಗ್ರಾನಿ. ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಹೂ ಈಸ್ ಮೀ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ಅಂದಾಗ ವೆನ್ ದ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಸಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೂ ಡಸ್ ಈ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೀಲ್ ಸೊ ಅಂದಾಗ ವೆನ್ ಫಾದರ್ ಕಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ ಅಂದಾಗ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ದ ಹೋಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇದೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಮದರ್. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಅಂದಾಗ ವೆನ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಅಂದಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಲಿ ಕಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೂ ಡಸ್ ಯು ರೆಫರ್ ಟು ಅಂದಾಗ ಮದರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್, ಹೂ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಮಾಲಿ ಕಾಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಗ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಡೀಪನ್ಡ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಹೂ ಡಸ್ ಈಸ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ವೇರ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಅಂದಾಗ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಈ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೈಡ್. ನಂತರ ಹೌ ಕುಡ್ ಎ ಬಾಯ್ ಫೈಟ್ ಎ ಟೈಗರ್. ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದಾಗ ವೆನ್ ದ ಫಾದರ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೇವರಿ ಆಫ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಬಾಯ್. ಹೂ ಎಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುಡ್ ಫೈಟ್ ಎ ಟೈಗರ್. ಎ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಲರ್ನ್ ಈಸಿಲಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.